It's a joy to be back at Peliti, but a Peliti now with a seed house. Είναι μεγάλη χαρά να είμαστε πίσω στο Πελίτι, αλλά το Πελίτι τώρα έχει και ένα σπίτι για τους σπόρους. They are like lighthouses of life. Είναι σαν φάροι ζωής. When ships need to find out where they're going, they look for lighthouses. Όταν τα πλοία ψάχνουν το δρόμο τους, κοιτάνε για φάρους. And now humanity needs to know where it's going, and these are the lighthouses to which it has to turn. Και τώρα η ανθρωπότητα χρειάζεται να βρει πού πηγαίνει, και αυτοί είναι οι φάροι που θα την βοηθήσουν να το βρει. And their lighthouses in more than one way, in a real way, because the seeds are the source of life. Είναι με πραγματικό τρόπο, όχι μόνο συμβολικά φάροι, γιατί οι σπόροι αποτελούν την πηγή της ζωής. And the living seeds in the seed house here, in the seed banks, 120 that Vandana has started, but seed homes, seed libraries, seed communities all over the world. They are places for living seed to be kept safe and to be multiplied and distributed. Αυτοί είναι χώροι για ζωντανούς σπόρους να κρατώνται και να πολλαπλασιάζονται, όπως το Vandana έχει φτιάξει 120 κοινότητες και σπίτια σπόρων, όπου οι σπόροι φυλάσσονται και πολλαπλασιάζονται. What's happening to the seed is such a clear symbol of what's happening to every other aspect of life. Αυτό που συμβαίνει στους σπόρους συμβολίζει όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλες τις άλλες όψεις της ζωής. And central to it is life as a commons is being privatized and enclosed. Και το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι η ζωή που είναι ένα κοινό αγαθό ιδιωτικοποιείται σε όλες τις όψεις. The commons are everything. Τα κοινά αγαθά είναι σχεδόν τα πάντα. That gives us life. Που μας δίνει, τα πάντα που μας δίνουν ζωή, ό,τι μας δίνει ζωή είναι κοινό αγαθό. The seeds that give life. Οι σπόροι δίνουν ζωή. Our streams and our rivers and water that give us life. Όλες οι διαδρομές του νερού δίνουν ζωή. The air that gives us life. Ο αέρας μας δίνει ζωή. And the soil and the land and the earth that gives us life. Και το έδαφος, η γη μας δίνουν ζωή. So I know in the austerity programs imposed on Greece, in the newspapers off and on, I've read there's an attempt to privatize the water. Έχω καταλάβει ότι μέσα στα προγράμματα λιτότητας που επιβάλλονται στην Ελλάδα υπάρχει και η προσπάθεια να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. So if water is privatized, 5 companies, Suez, Vivendi, Bechtel, Thames, they collect rents from water, which is our commons. Εάν ιδιωτικοποιηθεί το νερό, μόνο 5 εταιρείες, των οποίων ανέφερε τα ονόματα, είναι αυτές που θα παίρνουν χρήματα από εμάς που θα πίνουμε νερό. They can't make the water, they can just steal it. Δεν μπορούν να το φτιάξουν το νερό, μόνο να το κλέψουν μπορούν. They can't even make the supplies in the cities because it's taken centuries to make water supplies, but they can take them over and charge the rents. Ούτε τα υδροδοτικά συστήματα για τις πόλεις μπορούν αυτές οι εταιρείες να φτιάξουν. Αυτές τα συστήματα έχουν κατασκευαστεί μέσα σε αιώνες. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τα ιδιοποιηθούν. That's why across the world the privatization of the commons of water has been resisted. Γι' αυτό σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και των κοινών αγαθών γενικά. The fact that Bolivia has an indigenous president, Evo Morales, who has won 3 terms as president, is because he came out of the fight against the privatization of water. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο Μοράλες, που έχει κερδίσει 3 συνεχόμενες φορές, είναι γιατί κατάφερε να αντιμετωπίσει την ιδιωτικοποίηση του νερού. In Delhi, we stopped the privatization of Delhi's water. Στο Δελχή καταφέραμε και σταματήσαμε την ιδιωτικοποίηση
νερού της πόλης. And in all of these privatizations, the financial institutions, in our case, the World Bank and IMF, in the case of Greece, the banks, work with the privateers to say the country must privatize the public goods and the commons in order to get the next loan. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι διεθνείς θεσμοί, όπως τα λέμε τώρα, δηλαδή το ΔΝΤ και η τράπεζα του κόσμου, πώς λέγεται ελληνικά, η Παγκόσμια Τράπεζα, και στην περίπτωση της Ελλάδας και οι ιδιωτικές τράπεζες πιέζουν πάρα πολύ για την ιδιωτικοποίηση του νερού προκειμένου να μας δώσουν το επόμενο δάνειο. And I hope that Greece will say no, not just because the government will work on changing laws, but because the people must say the commons belong to the commoners. Και ελπίζω ότι η Ελλάδα θα πει όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τους νόμους, αλλά γιατί οι πολίτες το απαιτούν και απαιτούν τα κοινά αγαθά να μείνουν ελεύθερα. You had so many games this morning. Είχατε πολλά παιχνίδια σήμερα το πρωί. About unity, about being one, about cooperation. Σχετικά με τη συνεργασία, με το να είμαστε όλοι μαζί. In effect, you could see them as games for the commons. Βασικά μπορείτε να τα δείτε αυτά παιχνίδια για τα κοινά αγαθά. Another commons that they're trying so desperately to enclose and privatize is our beautiful seed. Ένα άλλο κοινό αγαθό που προσπαθούν με απελπιστικό τρόπο να το ιδιωτικοποιήσουν είναι η όμορφη θάλασσά μας. I started Vandana excuse me, in 87 when I first heard the corporations talking about making GMOs in order to own patents on seed, in order to own the seed. Άρχισα τον Vandana το 1987 όταν άκουσα τις εταιρείες να λένε ότι θα κάνουν γενετικά τροποποιημένους σπόρους προκειμένου να έχουν πατέντες πάνω στους σπόρους. And that's why I always say, a patent means I have invented something. I am the creator, I am the maker of what I have invented, therefore I should own it. Πατέντα σημαίνει ότι εγώ έχω δημιουργήσει κάτι. Είμαι ο εφευρέτης, είμαι ο δημιουργός, επομένως ανήκει σε μένα. Now the companies do not make the seed. Αλλά οι εταιρείες δεν φτιάχνουν τους σπόρους. They cannot create a seed. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν σπόρους. The seed has been given to us through evolution in continuous creation. Οι σπόροι έχουν δοθεί σε εμάς μέσα από την εξέλιξη στη συνεχή δημιουργία. And over centuries farmers have worked as co-evolvers, co-creators to multiply the seed diversity. Και μέσα στους αιώνες οι αγρότες έχουν δουλέψει σαν συνδημιουργοί για να πολλαπλασιάσουν και να αναπαράξουν αυτούς τους σπόρους. I was just writing a note. Our government has asked me for an input because the US government bullies us every few years to say you must allow patenting of seeds, which we have stopped in India. We did not recognize it. Στην Ινδία δεν αναγνωρίζουμε τις πατέντες τους σπόρους και αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μου έχει ζητήσει και γράφω ένα κείμενο για να απαντήσουμε στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μας πιέζει αφόρητα, χρησιμοποίησε την λέξη που έγινε και της μόδας τώρα εδώ, bullying, προκειμένου να δεχτούμε τις πατέντες τους σπόρους. The commons cannot be enclosed without violence. Without violence. Δεν είναι δυνατόν να περιορίσουν τα κοινά αγαθά χωρίς βία. Because what belongs to all, people wouldn't give up what belongs to them in common. Let one company own it so they can sell at high profits what was yours in the first place. No one would say yes. So it has to be forced. Πρέπει να επιβληθεί γιατί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να δεχτούν να δώσουν, εκ μέρους τους πρέπει να επιβληθεί. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν αυτό που κατέχουν σε μια εταιρεία για να την πληρώνουν μετά προκειμένου να το έχουν. That is why all water privatization is imposed,
That is why all patenting of seed and intellectual property rights are imposed. Γι' αυτό αυτά επιβάλλονται μέσω άλλων τρόπων και οι πατέντες επιβάλλονται μέσω άλλων τρόπων και what else? Patenting and patenting has to be for intellectual property rights. Yeah. Και πνευματικά δικαιώματα πάνω σε σπόρους επιβάλλονται επίσης. The reason seed houses like this and movements like ours for seed freedom are so important is because we are defending the seed as a commons. Επειδή εμείς προστατεύουμε τους σπόρους σαν κοινό αγαθό, τέτοια κινήματα σαν τα δικά μας και τέτοια σπίτια σπόρων είναι πάρα πολύ σημαντικά. And we are defending the seed as a commons from 3 sets of lies. Lies. Falsehoods. Lies. Και προστατεύουμε τους σπόρους και τα κοινά αγαθά από 3 είδη ψευδών, από 3 είδη από ψεύδι, από ψεμάτων. The first lie is that corporations invent a seed and create a seed. They steal the seed. Theft is not creation. Το πρώτο ψέμα είναι ότι οι εταιρείες δημιουργούν τους σπόρους και τους κάνουν εφεύρεση σπόρων. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα, διότι ουσιαστικά οι εταιρείες κλέβουν το σπόρο. The second lie is that they improve the seed through genetic engineering. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι βελτιώνουν το σπόρο μέσω της γενετικής μηχανικής. That they bring us a benefit. Ότι μας προσφέρουν κάτι θετικό. Why is that not true? Γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια. It's not true because the first generation of genetically engineered organisms was putting toxic genes into the plant. BT or herbicide tolerance. Δεν είναι αλήθεια, γιατί η πρώτη γενιά των γενετικά τροποποιημένων σπόρων είχε μέσα τοξικά πρόσθετα, όπως ας πούμε ο βάκυλος της θουριγγίας σε πολύ μεγάλες ποσότητες, προκειμένου να είναι τοξικά στο περιβάλλον. And putting toxics into our seeds is not a benefit to society or nature. Και φυσικά δεν ωφελείται ούτε η κοινωνία ούτε η φύση όταν προσθέτεις τοξικά στοιχεία μέσα στους σπόρους. Those who pollute must pay. Αυτοί που ρυπαίνουν πρέπει να πληρώσουν. But with patenting, those who pollute get paid. Αλλά με την πατέντα αυτοί που ρυπαίνουν πληρώνονται. First they damage. Πρώτα καταστρέφουν the environment and our health. Την υγεία μας και το περιβάλλον. And then they take money in addition for royalties. Και επιπλέον παίρνουν λεφτά και δικαιώματα. So for those 2 first generations, as far as the BT, the toxin put into the plant is concerned, it's like the plant makes its own pesticide. It becomes a pesticide factory. Bees are dying. Soil organisms are dying, and our farmers are dying. 300,000 Indian farmers have committed suicide because of debt, because of seed monopoly. Έφερε το παράδειγμα του γενετικά τροποποιημένου φυτού με το BT, με το βάκυλο της θουριγγίας, που γίνεται το ίδιο παρασιτοκτόνο. Είναι ένα παρασιτοκτόνο και πεθαίνουν οι μέλισσες, πεθαίνουν τα έντομα και λόγω χρέους πεθαίνουν και οι αγρότες δυστυχώς. Και ανέφερα ένα πολύ μεγάλο αριθμό, νομίζω 300.000 αγρότες έχουν αυτοκτονήσει στην Ινδία λόγω του χρέους στο οποίο μπαίνουν για να αγοράσουν γενετικά τροποποιημένο σπόρο και τις εισρωές που τον συνοδεύουν. The second application is Roundup resistant or glyphosate resistant seeds. Ένα άλλο είδος γενετικά τροποποιημένου σπόρου είναι αυτά που αντιστέκονται στο ζυζανιοκτόνο που ονομάζεται Roundup με εμπορικό όνομα και που η ουσία είναι το glyphosate. There's more and more studies coming out that glyphosate causes cancer, kidney failure, birth defects. Υπάρχουν πολλές μελέτες που βγαίνουν οι οποίες λένε ότι αυτό το glyphosate, το ζυζανιοκτόνο που δίνει την αντοχή στο ζυζανιοκτόνο, προκαλεί
γεννιόνται παιδιά με προβλήματα. What else? Birth defects and what else? Kidney failure and cancer. Καρκίνο και πρόβλημα στα νεφρά. Νεφροπάθειες μεγάλες. The World Health Organization has just released a report talking about its cancer-causing properties. Ακόμα και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μόλις έβγαλε μία ανακοίνωση, όχι ανακοίνωση, μια έρευνα η οποία μιλάει για τις καρκινογόνες ιδιότητες του glyphosate. We just had a gathering of women for seed and food sovereignty at Navdanya Farm, 150 women from across the country, and we have launched a campaign to round up Roundup. Roundup is the name of glyphosate. Roundup Ready is the name of the GMO, and we are saying Roundup, Roundup. We've got to get it out of our lives and our farms. Μόλις είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση 150 γυναικών στην φάρμα της Ναβδάνια στην Ινδία, όπου αποφασίσαμε, ξεκινάμε μια παγκόσμια καμπάνια που κάνει και εδώ ένα λογοπαίγνιο, το Roundup, δηλαδή το εμπορικό όνομα του glyphosate, να το περικυκλώσουμε, να το κάνουμε Roundup όλοι, δηλαδή να το εξαλείψουμε από τη γη. And I really think here at the seed gathering we should make it a global campaign and launch it as a global campaign. Ruchi has the posters we made. We can send you all soft copies so you can adapt it and translate it to all your languages. It has all the references, so none of you have to waste time finding out the 30 sources of scientific evidence. It's all there. Πιστεύει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και από τούτη τη συνάντηση αυτή την παγκόσμια καμπάνια, δηλαδή την καμπάνια που ξεκίνησε στην Ινδία, να την υιοθετήσουμε και εμείς και να την προχωρήσουμε. Η Ρούτσι έχει την αφίσα, τη βάση της αφίσας, την εικόνα που μπορεί να μας στείλει σε όλους και πάρα πολύ εύκολα να τη μεταφράσουμε, τα 5 λόγια που λέει η αφίσα, να τα μεταφράσουμε στη γλώσσα μας. Και επίσης έχει όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές που αποδεικνύουν την επικινδυνότητα του glyphosate και δεν χρειάζεται να δουλέψουμε και να κάνουμε έρευνα. At least 80% of the GMOs in the world are Roundup resistant. So when we start the movement against Roundup, we basically are dealing also with GMOs. Λέει ότι το 80% των γενετικά τροποποιημένων φυτών που κυκλοφορούν στον πλανήτη είναι τροποποιημένα για ανθεκτικότητα στο ζυζανιοκτόνο Roundup. Επομένως, αν εμείς επικεντρώσουμε στο Roundup, θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα στα μεταλλαγμένα εν γέννη. But we are doing more because, like last night, we had delicious greens, and I was told they were just wild, edible, harvested plants. Κάνουμε όμως ακόμα περισσότερα. Παράδειγμα, χτες το βράδυ είχαμε πολύ ωραία χόρτα και ρώτησα και μου είπανε ότι ήταν απλώς άγρια φαγώσιμα χόρτα. Some of the most tasty and most nutritious edibles are these wild plants which get killed when Roundup is sprayed. Κάποια από τα από τις πιο θρεπτικές τροφές που μπορεί ο άνθρωπος να έχει είναι αυτά τα άγρια φαγώσιμα χόρτα, τα οποία σκοτώνονται όταν στον πλανήτη ψεκάζουμε με Roundup. So when they destroy the nutrition and then say, oh, women have iron deficiency in India and vitamin A deficiency because of which blindness is there, and then they deploy entire armies to say I've killed 200 million children because I work to protect seeds and biodiversity and did not allow the lie of golden rice. Και αφού λοιπόν σκοτώνουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι στο έδαφος, μετά λένε πω τι κρίμα, έχουμε ανεμία, έχουμε έλλειψη σιδήρου, και κατηγορούν εμένα ότι επειδή είμαι υπέρ της βιοποικιλότητας σκοτώνω τα παιδιά γιατί δεν επιτρέπω στο γενετικά μεταλλαγμένο ρύζι να κυκλοφορήσει. So they're saying we'll genetically engineer rice with genes from daffodils
to increase yellowness, which will make vitamin A. And we've shown that our biodiversity gives 300, 400, 500% more vitamin A. And it's a commons. Golden rice has 80 patents associated with it. It is to make profits out of rice. Ενώ η βιοποικιλότητά μας, η άγρια βιοποικιλότητά μας δίνει πάρα πολλά θρεπτικά στοιχεία και πάρα πολύ σίδηρο, αυτοί προωθούν το περίφημο χρυσό ρύζι, βάζουν μέσα 80 genes, 80 patents, oh my god, έχουν 80 πατέντες πάνω στο χρυσό ρύζι και του βάζουν σπόρους από, η άκυνθος είναι το daffodils, από ένα λουλούδι, για να μπορέσει να έχει περισσότερο σίδηρο. Να τρώνε τα παιδιά, υποτίθεται, για να γίνουν καλά, γιατί τους απαγορεύουμε να τρώνε τα χόρτα και τους τα καταστρέφουμε με το ζυζανιοκτόνο. Τι είναι? Ασφόδελος. Το daffodil είναι ασφόδελος. Ωραία, βάζουν λοιπόν γονίδιο από ασφόδελο στο χρυσό ρύζι. Και αυτό έχει 80 πατέντες απάνω του. So when they started this madness, we wrote a book on how protecting our seed diversity is a better way to provide nutrition than this golden rice. Και εμείς γράψαμε ένα βιβλίο που εξηγεί πώς η προστασία της βιοποικιλότητας είναι πολύ πιο αποτελεσματική από το χρυσό ρύζι όσον αφορά τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος. And this is the biodiversity as a commons, the seed as a commons, and our knowledge as a commons. Και αυτό αφορά τη βιοποικιλότητα σαν κοινό αγαθό, το σπόρο σαν κοινό αγαθό και τη γνώση που συνοδεύει το σπόρο ως κοινό αγαθό. Now, last year they tried to be even smarter. They said we are going to produce iron in the banana. Πέρσι προσπάθησαν να είναι ακόμα πιο έξυπνοι. Είπαν ότι θα παράγουν σίδηρο μέσα στην μπανάνα. So I did a very quick research. Banana has 0.44 milligrams of iron. Even if after 20 years they increase it by 5 times, it'll be about 2.5 milligrams. Έκανα, λέει, μια έρευνα και η μπανάνα έχει 0,44 μιλιγκράμμ νομίζω σιδήρου, και ακόμα και αν το αυξήσουν 5 φορές θα μας κάνει, ας πούμε, 2 μιλιγκράμμ. Amaranth has 11, the moringa has 28, we eat turmeric daily in our food, 67, 7,000% inferior solution with toxic genes. Αυτή η πρόταση λοιπόν για την μπανάνα είναι 7.000 φορές τις 100 κατώτερη λύση από τη βιοποικιλότητα, γιατί ανέφερε 2-3 ινδικά φαγητά που έχουν πάρα πολύ περισσότερα ποσοστό του σιδήρου. Ανέφερε τον κουρκουμά και άλλα 2 που δεν τα ξέρω να τα μεταφράσω. So we launched the campaign No to GMO Bananas, Protect Your Indigenous Diversity. Και έτσι ξεκινήσαμε μια καμπάνια, όχι μεταλλαγμένες μπανάνες, προστατεύσε την τοπική σας βιοποικιλότητα. And later we find that they've, even the genes for vitamin A they're putting, they have stolen it from a native banana. Even that is stolen. Ακόμα και τα γονίδια για βιταμίνη Α που βάζουν μέσα στο ρύζι το έχουν κλέψει από μια τοπική μπανάνα. And when we have seed houses like this and we share knowledge, if one community in the Pacific has a banana that's rich in vitamin A, they can share that biodiversity and knowledge. You don't have to have Bill Gates spending 15 million to do the research and another 15 million to do human trials, paying students in Iowa $900 each to eat 4 bananas. I don't know how 10,000 years of knowledge and 4 months with 12 girls of feeding 3 bananas can have an equal status about what's good to eat. Λέει αυτά τα σπίτια των σπόρων
Και τα κινήματα για τους σπόρους είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αν υπάρχει κάπου μια μπανάνα που έχει περισσότερη βιταμίνη ή περισσότερο σίδηρο, μπορούμε όλοι να το μοιραστούμε. Και να μην έχουμε τον Bill Gates να δίνει δισεκατομμύρια, είτε υποτίθεται για βοήθεια, είτε για πειράματα που βάζει στην Αμερική οι φοιτητές να τρώνε, ξέρω εγώ, 5 μπανάνες την ημέρα για να βγάλει συμπεράσματα. Είναι δυνατόν 10.000 χρόνια βιοποικιλότητας και γεωργίας να συγκρίνεται με 5 μπανάνες που έχουν μπει κάποιο ξένο γονίδιο? Δηλαδή είναι γελίο. And just like golden rice is really to take control over rice, the GMO banana is aimed to take control over banana, which is why they're introducing it they want to, we won't let them, in 2 countries which grow the highest diversity of banana, the highest quantity of banana, and they eat the largest amount of banana. And that's India, the top, and Uganda, the second. But we don't sell it on an international trading system. We eat it as our food locally. Όπως το μεταλλαγμένο ρύζι είναι για να ελέγξουν το ρύζι, το ίδιο και η μπανάνα είναι για να ελέγξουν την μπανάνα. Και ξεκινάνε από 2 χώρες, τις οποίες η μπανάνα είναι βασική τροφή, η Ουγκάντα και η Ινδία. Είναι πολύ βασική τροφή με πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα, δεν μπαίνει στο διεθνές εμπόριο, αλλά το τρώνε οι ίδιοι. Και προσπαθούν να εισάγουν τη μεταλλαγμένη μπανάνα σε αυτές τις χώρες για να κατά κάποιο τρόπο καλύψουν και αυτή την αγορά και να εξουδετερώσουν την τοπική βιοποικιλότητα της μπανάνας. So the first lie was the corporations are creating the seeds, so they should be allowed to have a monopoly. The second lie is they improve the seed and therefore they should be allowed to have a monopoly. Sorry, our diversity is much superior. Our knowledge is much superior. Yours is very inferior and we will not hand over our lives to stupidity. Επαναλαμβάνει λοιπόν ότι το πρώτο ψέμα ήταν ότι οι πολυεθνικές δημιουργούν σπόρους. Όπως είπαμε, δεν τους δημιουργούν αλλά τους κλέβουν. Και το δεύτερο ψέμα είναι ότι τους βελτιώνουν. Όπως εξηγήσαμε, καθόλου δεν τους βελτιώνουν και η βιοποικιλότητά μας είναι πολύ ανώτερη και δεν θα το επιτρέψουμε να περάσει αυτή η ιδέα ότι τους βελτιώνουν και ότι έχουν δικαίωμα λόγω αυτής της βελτίωσης να έχουν μονοπόλιο. The third big lie is a figure that was invented about 50 years ago, 60 years ago during the war, called growth. Growth, GDP, GNP. Ναι. Το τρίτο ψέμα είναι ένας δείκτης που δημιουργήθηκε πριν 50-60 χρόνια μετά τον πόλεμο, που ονομάζεται ακαθάριστο εθνικό προϊόν. That is what has created the crisis for Greece and is imposing the austerity on Greece, the lie of the financial system. Το ψέμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι αυτό που προωθώντας αυτό το δείκτη δημιούργησε τα προβλήματα και στην Ελλάδα και μέσω αυτών επιβάλλεται η λιτότητα. And it's a lie that is affecting Africa and India through land grab. Και είναι ένα ψέμα το οποίο μέσω της αρπαγής γης επιβάλλεται και στην Αφρική και στην Ινδία. So when a peasant has small 1-acre farm and feeding their family and selling something in the market to feed their community, they say there's no growth. Όταν είναι ένας μικρός αγρότης που έχει 4 στρέμματα, λένε δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν θεωρείται ανάπτυξη, δεν μετριέται στο ΑΕΠ. But when the land of the peasants is grabbed and put in the hands of speculators who treat land as a commodity and increase the price hundreds of times on a global market, they say there's growth. Αλλά όταν την γη την αρπάξει ένας σπεκουλαδόρος και την παίξει στο χρηματιστήριο στη διεθνή αγορά, τότε αυτό θεωρείται ανάπτυξη. All the destruction of the planet and all the destruction of our societies is being done hiding behind the name of growth, and we have to put in front life and its defense as the central issue of our times. Όλη η καταστροφή που γίνεται στη γη και στα κοινά μας αγαθά
κρύβεται πίσω από τη λέξη ανάπτυξη. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να βάλουμε μπροστά τη λέξη ζωή και τις ανάγκες μας. And at the heart of life, its maintenance, its defense, its renewal is the commons. Στην καρδιά της ζωής, της διατήρησης της ζωής και της ανανέωσής της είναι τα κοινά αγαθά. The commons of nature, the seeds, the water, the land, the air, and the commons of society are capacity to work together. Είναι τα κοινά αγαθά που μας δίνει η φύση, ο αέρας, η γη, το έδαφος, οι σπόροι, και τα κοινά αγαθά που μας δίνει η κοινωνία, κυρίως η δυνατότητα να λειτουργούμε συλλογικά. The Peliti festivals are the ultimate expression of the ability of us to work together, and we really are such a good example to show that the world does not work on greed, lies and domination. It works on the basis of love and compassion and cooperation. Οι γιορτές του Πελίτι είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα αυτές της δυνατότητας να δουλεύουμε μαζί και να δείξουμε ότι η ζωή δεν πρέπει να βασίζεται στη βουλημία και στην αρπαγή, αλλά στη συνεργασία και στην αγάπη. Just say two more things before wrapping up. One is to put all of this thinking together. We are bringing out from Vandana a manifesto called the Manifesto on our soil, our commons, our life. Βάζοντας μαζί όλα αυτά που είπαμε σήμερα, εμείς από τον Vandana βγάζουμε ένα μανιφέστο που λέγεται μανιφέστο για τα κοινά αγαθά, για τους σπόρους και για την ζωή μας. Its title is Terra Viva. Terra Viva. Ο τίτλος είναι Terra Viva, ζωντανή ζωή. And what would it be in Greek? Terra Viva would be? Terra Viva, ζωντανή ζωή. Γη. Ζωντανή γη. Ζωντανή γη. Ζωντανή γη. But basically, on the basis of real things people are doing, it is about the shift we need to make towards a new agriculture, a new economy and a new democracy through our practices. Αλλά μέσα από την πρακτική μας, ουσιαστικά αυτό το μανιφέστο λέει ότι μέσα από την πρακτική μας πρέπει να πάμε σε μια νέα οικονομία, μια νέα σχέση με τη γη, μια νέα γεωργία και μια, να μην πω νέα δημοκρατία, μια άλλη δημοκρατία. Σωστό. Όχι. Why does everyone laugh? Because the new democracy is a party. And is it a bad party? Bad. Very bad. Very bad. Well, change the name. And that's what I wanted to say about this. We hope that different places will translate according to their appropriate context. Name it something better. Λέει, ελπίζει ότι όλοι θα το μεταφράσουμε στη γλώσσα μας μέσα στα λογικά πλαίσια, αλλάζοντας ό,τι δεν είναι κατανοητό. You can use earth democracy, you can use living democracy. Μπορείτε να πείτε δημοκρατία της γης, ζωντανή δημοκρατία. But whatever works for you, whatever works. Ό,τι δουλεύει στο χώρο σας. And I really feel because of the discussions I've had and the interviews the journalists have made, that these discussions are so relevant here in Greece just now, that I really don't mind coming back sometime later this year to combine these issues, do a launch of the Greek version of the manifesto and turn it into a fundraiser to complete the payment for the seed house. Και μετά από τις συζητήσεις που είχαμε τους δημοσιογράφους στις συνεντεύξεις που έδωσα, κατάλαβα πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα για την Ελλάδα σήμερα, οπότε θα πρότεινα αφού το μεταφράσουμε να έρθω ξανά εδώ και να λανσάρουμε αυτή την καμπάνια και να κάνουμε και μια καμπάνια συλλογής χρημάτων για το σπίτι των Σπόρων. Δηλαδή μας προτείνει να ξαναέρθει να βοηθήσει. And I want to say that together we will make sure not only that all the debts of the seed house are paid, but all of the work of Peliti continues to grow in the real sense of growth, not in the false sense of a fictitious number.
πρέπει να φροντίσουμε να πληρωθούν τα χρέη του σπιτιού των σπόρων και πέραν αυτού να φροντίσουμε οι πρακτικές και η συνεργασία του Πελίτι να συνεχιστούν μέσα στα πλαίσια της πραγματικής ανάπτυξης και όχι αυτής της ανάπτυξης που μας επιβάλλουν. The second thing I wanted to say is, every September we organize a 1 month of really working together, living together, thinking together about doing agriculture in a different way. And Eleanor was there in the first course we offered. Jody was there, and then she came back last year. And our friend from Africa, from Tanzania, was a participant last year. And through this we sow the seeds of transformation and multiplication. That's 1st of September to 30th of September. And if any of you are interested, do get in touch with me or Ruchi. And after that we do a festival called Bhumi, where so much music was made last year. And I think sometime the Greeks should come and get the Indians to learn how to dance, because λέει ότι κάθε χρόνο ένα ολόκληρο μήνα το Σεπτέμβριο στο Ναβδάνια κάνουμε μία συγκέντρωση και μιλάμε όλοι μαζί πώς θα πετύχουμε την καινούργια γεωργία. Και έχει έρθει η Έλενα, ο φίλος από την Τανζανία και ο Τζόντι, δεν την ξέρω. Και μετά όταν τελειώνουν αυτές οι συζητήσεις έχουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ με μουσική και θα ήθελα να έρθετε να χορέψουμε μαζί και όποιος ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει τον επόμενο Σεπτέμβριο να μιλήσει με τη Ρούτσι ή με μένα, γιατί θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε εκεί. And this year is the year of soil, so we are specially organizing a soil pilgrimage to Gandhi's ashram on non-violent economies, and then to a place where the Britisher who was sent to make India's agriculture chemical learned from India how to do organic farming and took organic farming to the west. His name was Albert Howard, and the place where he developed his thinking is called Indore, which also has the most amazing food market at night. The whole market shuts down and the streets become a food festival every day. They're trying very hard to use pseudo-hygiene laws to shut it down, but we're fighting it back. But I hope some of you can come. And I'm going to we've carried. Okay. Ελπίζω ότι κάποιοι από εσάς μπορούν να έρθουν. Επειδή φέτος είναι το έτος του εδάφους, το Διεθνές Έτος του Εδάφους, έχουμε ένα προσκύνημα για το έδαφος στο ashram του Γκάντι. Θα πάμε πρώτα και στη συνέχεια σε μια περιοχή όπου ήρθαν οι Βρετανοί με τα χημικά τους για να καλλιεργήσουν, αλλά εκεί τους έδειξαν την βιολογική γεωργία και την μάθανε και την εξήγαγαν στη συνέχεια στο δυτικό κόσμο. Και εκεί πέρα γίνεται μια καταπληκτική τοπική αγορά, λαϊκή αγορά τροφίμων, καθημερινή, εξαιρετική, την οποία όπως και πολλές άλλες αγορές θέλουν να την κλείσουν με ψευδοϊγιεινίστικες προφάσεις, τις οποίες εμείς παλεύουμε. And I didn't mention this earlier, but let me mention it because it's important. They've repeatedly said that our seeds are inferior and therefore they must be replaced by the superior seeds that the corporations bring. Επανειλημμένα ακούμε ότι οι σπόροι μας είναι κατώτεροι και πρέπει να αντικατασταθούν από τους ανώτερους σπόρους των εταιριών. So we did a study to look at all the farms which use local seeds and do organic farming and compare them with farms that buy the seeds and do chemical farming. Κάναμε μία μελέτη και συγκρίναμε αγροκτήματα τα οποία χρησιμοποιούν τοπικούς σπόρους με βιολογική γεωργία και τα συγκρίναμε με αγροκτήματα που αγοράζουν σπόρους με χημική γεωργία. And then we worked out the nutrition. We can produce 2 times more nutrition than India needs on the basis of local seeds and ecological agriculture. Και μετρήσαμε τη θρεπτικότητα. Και το συμπέρασμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε με τη βιολογική γεωργία των παλιών σπόρων 2 φορές τη θρεπτική ύλη που χρειάζεται η Ινδία για να τρέφεται.
δύο φορές απάνω. We called it health per acre because all that's measured is yield per acre with no nutrition in it, and anyway at the end of it that yield goes to run a car as biofuel and not to feed people, so it's not food. Λέει το ονομάζουμε υγεία αναστρέμα, αντί παραγωγή αναστρέμα. Διότι μετράνε την παραγωγή αναστρέμα, αλλά δεν μετράνε την υγεία. Και μετά αναφέρθηκε στα βιοκαύσιμα, τα οποία δεν είναι για να μας θρέψουν, και ότι αυτό δεν μπορεί να μετριέται στο επίπεδο της διατροφής και της υγείας. And the other argument of destroying small farms in order to have growth, we did a calculation of how much are the externalities, how much are the damages left on terms of indebted farmers, suicides, soils that are degraded, fish that are killed, birds that are killed, environmental externalities. $1.2 trillion of damage from chemical farming in India alone. $1.2 trillion. Our GNP is 1.1. The destruction is more than what they count as growth of the overall economy. Λέει ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ινδίας είναι $1,13, αλλά κάνανε μια μελέτη στον Ναβδάνια και μέτρησαν την καταστροφή που προκαλεί η χημική γεωργία, έτσι όπως εκφράζεται στα λεγόμενα εξωτερικά κόστη, όπως τα λένε οι οικονομολόγοι. Τα εξωτερικά κόστη είναι αυτά που δεν μετρώνται, δηλαδή οι μέλισσες, τα νερά, η ρύπανση, η υγεία. Μέτρησαν όλα αυτά και είδαν ότι αναέτος η καταστροφή που γίνεται στην Ινδία από τη χημική γεωργία αντιστοιχεί σε $1,23 εκατομμύρια, δηλαδή είναι μεγαλύτερη από το IP της χώρας. Η καταστροφή είναι μεγαλύτερη από την υποτιθέμενη ανάπτυξη. And I'm sure if we did a calculation in every country, in Greece, in Hungary, around the world, the shadow costs of industrial agriculture and industrial seed would be 10 to 50 times more than the big economy that they count. Και πιστεύω ότι αν κάναμε μια αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, τα κρυμμένα κόστη της καταστροφής θα ήταν 50 φορές περισσότερα από το πλούτο που υποτίθεται ότι παράγει η χημική γεωργία. And one of the big catastrophes that's not being counted is the damage to our health. Και μια μεγάλη καταστροφή που επίσης δεν μετριέται είναι η καταστροφή στην υγεία μας. There's a cancer epidemic everywhere. Υπάρχει επιδημία καρκίνου παντού. A diabetes epidemic everywhere. Επιδημία διαβήτη επίσης. Neurological problems everywhere. Και νευρολογικά προβλήματα παντού. Including the growth and explosion of Alzheimer's and autism. Συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού και την έκρηξη του Alzheimer. And I've just edited a book on seed sovereignty and food security. And what we are finding is this Roundup, the glyphosate and the Roundup ready crops are killing our gut bacteria and our gut biology, which creates the enzymes which then allow the neurotransmitters to function. And so the entire ecology of our gut is being destroyed, and that's why the brain is being damaged. Επιμελήθηκε ένα βιβλίο που βγαίνει τώρα, εκδίδεται, με θέμα την διατροφική κυριαρχία και την υγεία, και είναι, λέει, συγκλονιστικό ότι αυτή η χημική γεωργία καταστρέφει τους μικροοργανισμούς στο γαστρεντερικό μας σύστημα. Και αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι εκείνοι που παράγουν τα ένζημα που επιτρέπουν στο μυαλό μας να δουλεύει. Εξού και τα νευρολογικά προβλήματα και το Alzheimer κτλ. So the paper we have is by MIT scientist. That's the growth of autism, and that's the growth of use of Roundup and GMOs. It's absolutely nearly 100% correlation. Λέει, έχει ένα γράφημα από έναν επιστήμονα του Πολυτεχνείου MIT της Αμερικής και δείχνει την άνοδο του αυτισμού, η οποία είναι εντελώς παράλληλη με την άνοδο της χρήσης του Roundup. Είναι παρόμοια κούρμπα, παρόμοια γραμμή.
καμπύλη. So I'd shown that graph when I was inaugurated in Winnipeg in Canada for the opening of the Human Rights Museum. And of course the biotech lobby attacked me and said, Vandana, Shiva can't be a scientist, she doesn't know the difference between correlation and causation. Έκανε τα εγγένεια του Μουσείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Καναδά και έδειξε αυτό το γράφημα και της επιτέθηκε η βιοτεχνολογικό λόμπι λέγοντας ότι η Vandana Shiva δεν είναι επιστήμον γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ σχέσης που έχει αιτιατής σχέσης και μη αιτιατής σχέσης. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι πάνε μαζί, δεν είναι απαραίτητο ότι το ένα είναι αιτία του άλλου. Αυτό λένε. So I asked Dr. Senev to work on the processes. Said, what does glyphosate do and what are the symptoms of autism and how do they connect? Και ζήτησα από έναν καθηγητή να μου πει τι ακριβώς συμπτώματα έχει το glyphosate στην υγεία μας και ποια είναι τα συμπτώματα του αυτισμού. So, for example, in autism you have an overgrowth of pathogens in the gut. You have a very low folate, you have anemia. Just a minute. Yeah. Στον αυτισμό έχετε αύξηση των παθογόνων στο γαστροεντερικό σύστημα, έχετε ανεμία και κάτι άλλο που δεν το κατάλαβα, folate, δεν ξέρω τι είναι, αν το ξέρει κανείς. Φωλικό οξύ είναι. Yeah. And what does glyphosate do? It chelates the minerals that allow the beneficial bacteria to function and the enzymes to be created. It binds them and locks them up. Και τι κάνει το glyphosate? Παίρνει τα ιχνοστοιχεία τα οποία επιτρέπουν στα ένζημα να μπορούν να λειτουργούν για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τα αποσύρει από τον οργανισμό, τα δεσμεύει και με αυτόν τον τρόπο μας αφήνει ευάλωτους σε αυτά τα παθογόνα και στα άλλα προβλήματα που ανέφερε. So these processes, these metabolic processes, Monsanto said glyphosate is safe because human beings don't have what is called the shikimate pathway. We don't have the metabolic pathway. Η Monsanto λέει ότι το glyphosate είναι ασφαλές γιατί δεν έχουμε τη μεταβολική διαδρομή που υποτίθεται έχουν. The plants have this. The plants have it, they said humans don't. Ναι, λένε ότι έχουν τα φυτά μια μεταβολική διαδρομή που δεν την έχουμε εμείς. Άρα υποτίθεται ότι είναι ασφαλές το glyphosate για μας. But the problem is we are primarily bacteria. And the bacteria in our gut have that pathway and that's being killed by Roundup just like it kills the plants. Και το πρόβλημα είναι ότι εμείς κυρίως λειτουργούμε με μικροοργανισμούς και ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι που ρυθμίζουν την υγεία μας και το μεταβολισμό και αυτούς είναι που επηρεάζει το glyphosate, επομένως διαμέσου αυτών επηρεάζει εμάς πάρα πολύ αρνητικά. So all of this imposition of bad seeds and GMOs is in the name of science, but they begin with lies about how systems work. They begin with lies that we don't, in our gut, have the shikimate pathway. Όλη αυτή η επιβολή των μεταλλαγμένων και των δικών των σπόρων γίνεται στο όνομα της επιστήμης. Αλλά αυτή η επιστήμη βασίζεται σε ψέματα, διότι αγνοούν το μεταβολικό ρόλο που έχουν θέλουν να αγνοούν το μεταβολικό ρόλο που έχουν τα βακτήρια στον οργανισμό μας. So the recovery of the commons in our times is the recovery of our commons to think, to love and act. Επομένως η επανάκαμψη, η ανάκτηση των κοινών αγαθών σήμερα βασίζεται στην ανάκτηση του να μπορούμε να σκεφτόμαστε, να μπορούμε να αγαπούμε και να μπορούμε να δρούμε. And because this seed house should also be a knowledge commons, I will leave a bundle of our publications so anyone who wants to come to take seed can also read a little bit. Και επειδή αυτό το σπίτι δεν πρέπει να έχει μόνο σπόρους αλλά και γνώση, θα αφήσουμε δείγματα από όλες μας τις δημοσιεύσεις, έτσι ώστε όποιος έρχεται να μπορεί να διαβάσει και να ενημερωθεί
και να προχωρήσει τη γνώση. Thank you. Και να τα μεταφράσουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ τη Δόκτωρ Vandana Shiva που είναι εδώ μαζί μας και μοιράζεται τις πολύτιμες γνώσεις της και τις εμπειρίες. Μαζί μας είναι και ο Ούγκο Μπλάνκο από το Περού, όπου έχει δουλέψει πολλά